الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم يفعلون ما إذ هم عليها قعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang masih menjaga salat kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhafidh ala salawati illa al-mu'min. Tidaklah yang mampu menjaga salat-salat mereka, apalagi kita menjaganya dengan melaksanakannya di rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan menjadikannya sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menyebutkan yang terakhir adalah doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh dan doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada kesempatan kali ini kita menyebutkan di antara orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbangun di tengah malam, namun dia tidur itu dalam keadaan suci. Artinya orang yang sebelum tidur dia berwudu, karena Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimin yabitu ala dzikrillahi tahiran fayata'arra minal lail fayata'arru minal lail. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah SAW, yabitu ala dzikrillahi tahiran, dia bermalam atau tertidur, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir-zikir sebelum tidur. Di antaranya juga membaca surah Tabarak sebelum tidur. Fayata'arru minal lail, maka dia terbangun di malam hari, di tengah malam. Fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan berikan dia permintaannya tersebut. Jadi jamaah yang bukan Allah Azza wa Jalla, ini barangkali semua kita mengalaminya, terperanjat ya, atau tiba-tiba terbangun di malam hari. Maka di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika kita terbangun. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ta'arra minal lail atau man ta'arru minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia mengatakan Allahumma ighfirli. Kemudian beliau juga mengatakan fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Kalaupun dia tidak bisa tidur lagi, dia berwudu dan dia salat, maka Allah terima salatnya. Jadi ini barangkali di antara kita, bahkan kebanyakan mungkin kita tidur dalam keadaan tidak di atas taharah, tidak suci ya. Maksudnya di sini suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, baik orang yang junub ya, orang yang junub juga ya dia lebih sempurna mandi setelah dia melakukan hubungan badan dengan istrinya. Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau kadang langsung mandi setelah selesai dari hajatnya terhadap istrinya. Kadang beliau juga berwudu saja. Karena di antara orang yang tidak didekati oleh malaikat adalah orang yang junub. Orang yang junub tidak didekatin oleh malaikat kecuali dia berwudu. Oleh karenanya usahakan kita untuk menghidupkan sunnah ini. Sebelum tidur biasakan kita bersuci karena seringkali kita di malam hari terbangun, dan itu kita juga harus mengetahui ilmunya, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita. Doanya gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah biasa kita baca. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Mau mulai dari mana saja. Mau dari alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, mau mulai dari mana tidak jadi masalah. Kemudian kita mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah hamba. Kemudian kalau memang tidak bisa tidur, kita salat, Rasulullah katakan qubilat salatuhu, salatnya diterima. Salatnya diterima. Namun syaratnya adalah kita dalam keadaan suci. Ini yang keberapa? Yang ke-10 ya. Yang ke-11, doa orang yang sedang berada dalam keadaan darurat atau kesulitan. Seringkali jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada kondisi di mana kita dalam kesulitan atau darurat. Seringkali kita meminta orang lain mendoakan kita. Padahal Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Allah mengatakan, atau siapakah yang mengijabah, memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, wa yakshifus su', dan yang menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah, di dalam surah An-Naml ayat yang ke-62. Siapakah yang mengangkat kesulitan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menghilangkan kesusahan kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara posisi kita didengar dan diijabah doa kita ketika kita kesulitan jamaah. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang Ubaidullah bin Abi Salih. Dia mengatakan, ja'ani Tawus atau dakhala alayya Tawus ya'uduni. Tawus seorang tabi'in
Tawus pernah masuk ke dalam rumahku dan menjengukku yang sedang sakit. Tentu sakit adalah merupakan kesulitan. Maka aku mengatakan, ud'u ya Aba Abdurrahman, ud'u Allah li. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyahnya Tawus, wahai bapaknya Abdurrahman, doakan kepada Allah untuk saya. Apa kata Imam Tawus kepada Ubaidullah bin Abi Saleh? Ud'u li nafsik. Bahkan kamulah yang harus mendoakan dirimu sendiri. Kamulah yang harus mendoakan dirimu sendiri, karena Allah yang mengatakan, amman yujibul muttarra idza da'ah. Ya, siapakah yang mengijabah doa orang yang kesulitan manakala dia menengadahkan tangannya memohon kepada Allah. Kamu sedang kesulitan, doakan dirimu sendiri. Sehingga momen saat kita ditimpa kesulitan, kesusahan, jemaah diberkahi Allah, itu momen di mana doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Imam Tawus, bukan dia tidak mau mendoakan Ubaidullah bin Abi Saleh, bukan. Beliau hanya ingin mengajarkan kepada Ubaidullah bin Abi Saleh bahwasanya kamu ini dalam keadaan kesulitan, doamu akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali kita yang lagi diminta untuk mendoakan itu mungkin lagi ada masalah yang banyak sehingga kita tidak fokus mendoakan dia. Namun orang yang dalam kesusahan genting itu, jamaah, dari situlah dia akan sampai pada puncak keikhlasan dan memelas kepada Allah. Coba kita lihat bagaimana Allah mensifati orang kafir. Ya, wa idza massakumud dur dhalla man tad'una illa iyyah. Saat kalian itu ditimpa oleh kesusahan, ini bukan orang mukmin disebutkan oleh Allah, di orang-orang kafir. Dhalla man tad'una illa iyyah. Semua sesembahan-sesembahan yang dahulunya kalian sembah ketika kalian senang, itu semua otomatis hilang. Yang ada itu hanya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menggambarkan orang musyrik, orang kafir yang dia kesusahan memohon kepada Allah masih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang kafir Quraisy dahulu, kalau sudah berada di tengah laut lepas dan diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Makanya dalam kondisi kita sedang kesulitan, pada saat itulah kita akan sampai pada puncak keikhlasan, memelas dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah karenanya jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan diri kita. Ya. Bukan kita tidak mau mendoakan sesama muslim, bukan. Tapi kita juga harus mengetahui bahwasanya di antara adab dalam kesulitan adalah mendoakan diri kita. Mendoakan diri kita. Ya. Karena kesulitan itu Allah jadikan sebagai momen untuk mengijabah dan mendengar permintaan kita. Apakah pada saat kita kesulitan itu mau enggak kita kembali kepada Allah? Karena ada sebagian orang ketika dia kesulitan dia datang kepada dukun, jemaah. Meminta kepada dukun. Ada. Ya. Nah, kita seorang mukmin bedakan. Kita punya tempat kembali. La malja'a minka illa ilaik. Ya, la malja'a minka illa ilaik. Tidak ada tempat kita kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan senang kita. Jamaah bukan Allah Azza wa Jalla sebutkan oleh Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya, riwayat dari Imam Ahmad, seorang laki-laki pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ila ma tad'u? Ya Rasulullah, ila ma tad'u? Wahai Rasulullah, kemana engkau meminta? Ya, kemana engkau meminta? Kata Rasulullah SAW, ad'u Allah wahdah. Saya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In massaka dhurrun fada'awtahu
kasyafa anka. Yang jika engkau minta kepada Allah dalam keadaan engkau kesulitan, dia akan mengangkat kesulitanmu. In massaka dhurrun fada'awtahu kasyafa anka. Yang mana kalau kamu minta kepada Allah di saat engkau kesulitan, dia yang akan mengangkat kesulitan dan kesusahanmu. Wa in adlalta bi ardi qafrin fada'awtahu radda alaik. Yang mana jika engkau tersesat, jika engkau tersesat di salah satu belahan bumi ini, ya, seringkali kita ini tersesat jemaah. Sudah pakai Google Map, masih dibawa di mana? Dibawa ke arah hutan gitu. Pakai Google Map, tiba-tiba di depannya jurang, kan begitu. In adlalta bi ardi qafrin radda alaik fada'awtahu radda alaik. Kalau engkau tersesat di sebuah jalan dan engkau memohon kepada Allah agar dia menunjukimu jalan, radda alaik, dia yang akan membimbingmu ke arah jalan yang benar. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu an adilla, agar aku tidak tersesat ketika aku keluar ini, au udalla, atau disesatkan orang lain. Orang kita sudah jalan ini, Pak, ke arah Bontang Kuala mana? Oh, Bapak ambil kanan ya. Ternyata ke Gunung Sari. Kan ada orang tuh kan, kita sudah tahu jalan, kayaknya Bontang Kuala sini. Nanya nih biar meyakinkan. Suruhnya sama orang kita ke kanan. Itu harus kita minta. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau keluar, minta agar tidak disesatkan orang. Ya, kayaknya saya pernah masuk jalan ini. Kita tahu, tapi untuk meyakinkan kita nanya orang. Orangnya kadang iseng mau menyesatkan kita. Dia minta au azilla au uzalla, atau tergelincir kemudian digelincirkan oleh orang, au azlim au uzlam, atau kita meminta ketika kita selama perjalanan tidak menzalimi orang dan tidak dizalimi. Seringkali itu kalau kita jalan membuat kezaliman, buang sampah di jalan, itu zalim. Kemudian berbicara di atas motor, ya, bersampingan begitu. Orang mau nyalip dari kanan, ngelihat kita ngomong sama teman di dua kendaraan ini sambil jalan, itu zalim itu. Minta agar tidak menzalimi orang di jalan, au uzlam, dan tidak dizalimi oleh orang, au ajhal au yujhal alayya. Saya meminta perlindungan ya Allah agar tidak melakukan kebodohan di jalan dan tidak dibodohi orang. Jadi ini yang diantara disebutkan Nabi SAW, kalau kamu tersesat di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau berdoa kepada Dia, Dia yang akan mengembalikan engkau, menunjukkan kamu jalan yang benar itu ini. Wa in asabatka sanatun fada'awtahu anbata laka. Jika engkau ditimpa oleh kemarau yang berkepanjangan, tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anbata laka, Dia Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan untukmu. Jadi ketika kita ditimpa kesulitan, ketika kita berada di sebuah tempat yang kita tidak tahu jalan kemana, berdoa kepada Allah. Kemudian ketika kemarau panjang, ini semua kesulitan jamaah, yang Rasulullah SAW arahkan sahabat yang mulia ini untuk memanfaatkannya hanya kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kisah juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan amman yujibul muttarra idza da'a. Kisah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah taala tentang seorang laki-laki di daerah Damaskus. Seorang laki-laki yang ingin pergi ke salah satu daerah, masih daerah Suriah, namanya Zubdani, ya, Az-Zubdani.
salah satu daerah yang ada di pedesaan, ya, yaitu di daerah Suriah sana. Dia mengatakan, aku pernah mengendarai keledaiku untuk pergi dari Damaskus ke Zubdani itu, kata beliau. Dan tiba-tiba ada yang meminta menumpang di keledai saya. Ada yang, hati-hati nih jemaah. Kadang kita di tengah jalan di hutan, ada orang minta tumpangan, jangan sembarang berhenti jemaah. Jangan sembarangan. Ya, oh kasihan gitu. Hati-hati. Dia meminta dibonceng katanya. Akhirnya dia menuruti laki-laki tersebut. Dia dibonceng sama laki-laki tersebut. Kemudian ketika kami ada di suatu jalan yang saya tidak pernah tahu itu jalan, maka laki-laki ini mengatakan, sudah kamu jalan aja di sini. Maka saya katakan, saya tidak tahu pengalaman, saya tidak pernah masuk jalan ini sebelumnya, saya tidak pernah tahu. Sudah kamu jalan dari sini aja, ini jalan paling terdekat, jalan tikus kalau bahasa kita, ya, jalan tikus gitu. Akhirnya dia terus, dia katakan, sampailah saya di satu tempat, ya, lembah yang sangat dalam dan jurang yang sangat dalam. Dan saya melihat sudah banyak korban-korban yang dia bunuh oleh orang tersebut. Ya, maka laki-laki ini mengatakan, pegang, ya, pegang kepala keledaimu, aku mau turun. Akhirnya dia turun dan mengangkat bajunya serta mengambil pisaunya dan mengancam untuk membunuh laki-laki tersebut. Ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Maka dia katakan, aku pun memelas sama dia. Aku menyebut nama Allah. Aku katakan, ambil saja keledaiku, jangan ganggu saya. Keledaimu menjadi milik saya, yang saya inginkan adalah membunuhmu. Karena jamaah dalam Allah Azza wa Jalla, ternyata pembunuhan itu juga sudah terjadi dari zaman dahulu. Orang suka membunuh itu. Sehingga hati-hati sekali kita menaikkan tumpangan di jalan yang kita tidak tahu orang itu akan memiliki niat buruk dan jahat kepada kita. Maka dia katakan, saya tetap ingin membunuhmu. Keledai saya ambil, kamu tetap saya bunuh. Maka laki-laki tersebut pasrah dia. Dia katakan, saya sudah menasihati dia, takutlah kamu kepada Allah, dosa membunuh akan begini-begini. Tetap dia tidak takut. Akhirnya saya katakan, kalau memang kamu ingin tetap membunuh saya, izinkan saya sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Dia katakan, saya pun mulai bertakbir, dan tak satu pun ayat dari Al-Quran yang bisa diucapkan oleh lisanku. Saking takutnya dibunuh jemaah, saking takutnya dibunuh, sehingga dia mengatakan, hei cepetan, ya, hei afriq, cepetan selesaikan sholatmu. Ya, dia sudah nggak sabar membunuh. Akhirnya yang bisa terucap dari lisanku adalah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Yang bisa terucap sekalinya adalah firman Allah yang mengatakan, amman yujibul muttarra idza da'a. Atau siapakah yang mengangkat atau mengijabah doa orang yang sedang kesulitan ketika dia berdoa kepada Allah, wa yakshifus su, dan mengangkat kesusahan dia. Tiba-tiba dia katakan, ada seorang penunggang kuda yang datang dari mulut lembah tersebut. Penunggang seekor kuda yang datang dari mulut lembah tersebut atau jurang tersebut, yang membawa anak tombak atau belati. Dan dia melemparkan tombak tersebut persis di posisi hati orang yang akan membunuh saya tersebut. Subhanallah. Kita tidak pernah tahu jemaah, bagaimana Allah akan menolong kita, itu kita tidak akan pernah tahu. Semua Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, semua keadaan pasti akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang menurut kita itu mustahil. Dia katakan, aku pun bertanya kepada penunggang kuda tersebut, siapakah gerangan?
Maka dia mengatakan, akulah Rasulullah, akulah malaikat Allah yang Allah ijabah doamu tatkala kamu mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ah. Akulah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Kalau tidak, kalau jemaah masih kurang penasaran, bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir di dalam surah An-Naml. Beliau bawakan kisah ini, disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah taala. Dan masih banyak ya kisah-kisah orang-orang yang berada dalam kesulitan. Bahkan mungkin di antara kita pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami kesusahan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengijabah dan memperkenankan doa kita. Jadi usahakan jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berada pada kesulitan, kitalah yang lebih pantas untuk mengadukan itu kepada Allah. Kalau orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala ijabah doa mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa mereka, orang-orang kafir tersebut. Di mana mereka di saat diombang-ambingkan ombak, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Masa kita mukmin? Ya, kita mukmin beriman kepada Allah, menjaga salat 5 waktu kita, tidak diijabah doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kita itu kurang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang sampai mengatakan, wah, gak akan mungkin saya mendapatkan solusi, saya akan selamat, saya gak akan mungkin. Ya, orang yang sudah divonis mati, divonis meninggal, dia berputus asa dengan vonis-vonis yang belum tentu pasti dari dokter. Tidak boleh kita berputus asa, jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Jangan salah seorang di antara kalian menginginkan kematian dengan musibah yang menimpanya. Dur, kesulitan yang menimpa. Jangan kita mengharap kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan apapun jangan sampai mengharap jangan, apalagi mau bunuh diri. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang bodoh ini. Mengakhiri hidup mereka, menggantung diri mereka, ya, melemparkan diri mereka dari ketinggian. La haula wala quwata illa billah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita derita tidaklah seberapa dengan musibahnya para anbiya. Ya, para anbiya ada mereka dibunuh, ada yang mereka puluhan tahun diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit. Ya, oleh karena itu dekatkan diri kita kepada agama ini, kita akan hidup di atas bimbingan wahyu, jemaah. Kebanyakan orang-orang yang mengakhiri hidup mereka karena kesusahan-kesusahan itu, hutang di mana-mana, belum yang di bank A, di bank B, di bank C, terus menganggap solusi terakhir adalah meninggal. Solusi terbaik apa yang Allah simpankan untuk kita? Fa in kana la mahalah, jika memang seorang itu sudah tidak tahu apa yang terbaik bagi dia, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang kehidupan itu lebih baik untuk aku dan agamaku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku ya Allah jika memang wafat itu lebih baik bagiku dan agamaku. Itu cara orang yang hidup di bimbingan wahyu seperti itu, dia meminta kepada Allah pilihan yang terbaik dari Allah, bukan pilihan menurut hawa nafsu kita, bukan. Minta hidup kepada Allah jika memang kehidupan itu baik bagi kita, dan jika memang wafat dan kematian itu baik bagi kita,
Kita minta agar Allah mewafatkan kita, barangkali itu lebih selamat untuk agama kita. Jadi jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti orang-orang yang jauh dari agamanya sendiri sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran ya di dalam agama ini. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan benda tajam, besi tajam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dia di hari kiamat di neraka Allah Azza wa Jalla dengan menusuk-nusuk perutnya, manakah sebagaimana halnya dia dulu di dunia menusuk-nusuk dirinya. Barang siapa yang melemparkan dirinya dari ketinggian, Allah akan bangunkan dia di neraka itu, gunung yang tinggi yang dia naiki, kemudian dia melemparkan dirinya terus begitu. Yang minum racun, Allah datangkan racun nanti di hari kiamat, dia minum racun tersebut, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah kita, barangkali kita yang dulunya hidup serba enak, manakala kita sampai pada kondisi pensiun, harta begini dan begitu, jangan pernah kita berputus asa dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Perbanyak doa kita di saat kita mengalami kesulitan, karena itulah kita diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah, bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.